नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। विद्यार्थी बंधुगण रामचंद्र बेहेरा अनबद्ध उपन्यास मोनिका एबे केउठी आमे आलोचना करुथले। एहार कहानी भाग मु आलोचना करि सारिछि। आज एहार तात्विक अनुशीलन करिबि। यही आलोचनाटी तीन भागरे मु विभक्त करिछि। प्रथम भागटी एहार कहानी रे साधारण भावे प्रतिकित होतिबा समस्या सामाजिक समस्या। द्वितीय भागरे रहिबो मोर निजस्व दृष्टिभंगी एक मौलिक दृष्टिभंगी। उत्तर आधुनिकता दृष्टिभंगी रे बा उत्तर आधुनिकता समालोचना शैली रे मोनिका एबे केउठी उपन्यास। एवं तृतीय भागटी सबुठु गुरुत्वपूर्ण। आमी जो दुईटी भाग आलोचना कले से संपर्क रे उपन्यास रे रामचंद्र बेहेरांकर वक्तव्य कौन, तांकर दृष्टिभंगी कौन, से कहीं एक प्रश्न चिन्ह देई उपन्यासटीर नामकरण करिसंती। मोनिका एबे केउठी। मोनिका एबे केउठी जो नामकरण रही ओडिया साहित्य रे यह अनन्य उपन्यास, एकमात्र अनन्य उपन्यास जोठी प्रश्न रहुची उपन्यासर शीर्षक रे मोनिका एबे केउठी प्रश्न चिन्हटी। आपण एपरि उपन्यास देखि नथिबे जोठी प्रश्न चिन्हटी अंका आइथिबो उपन्यासर शीर्षक रे। से संपर्क रे आलोचना करिवे। प्रथम भाग आपण माने जेतेबेले उपन्यासटी पढिबे सेतेबेले लागिबो जे एहा जाति भेद उपरे आधारित, हरिजन ब्राह्मण उपरे आधारित होइछि ए उपन्यासर कहानी। शेखर होउछि नायक, हरिजन युवक जाहाकू मोनिका भल पाइछि एवं विवाह करिछि। जोथि पई ता बापा, ता भाई, ता मां, मोनिकार बापा भाई ओ मां ए विवाह रे ए प्रेम रे राजी होई नांती एवं मोनिका को अपहरण करनी छथि। या सहित आउ दुई तीनोटी कहानी मध्य ता सहित गुंथिकी रहिछि। जेमती सुरेंद्र जणे आदिवासी युवक, फादर जोसेफ जणे मिशनरी फादर एवं कैलाश जेमती हरिजन युवकटे माड़ खाई मुसलमान हो जाउछि। फादर जोसेफ को प्रभाव रे सुरेंद्र साइमन हो जाउछि, ख्रिस्टियन हो जाउछि। किंतु शेखर शेष पर्यंत ना ख्रिस्टियन होउछि ना मुसलमान होउछि, से हिंदू हो जाउछि। एवं जेतेबेले प्रस्ताव टी आसीछि जे से माने ख्रिस्टियन हो जांतु बा मुसलमान हो जांतु, सेतेबेले शेखर मां जेमा से कहछि ना मु मोर हिंदू होइके रहिबी, मोर मोर इष्ट देव मानकु पूजा करिबी। तेणु एटी धर्मांतरीकरण कथा आसुछि, एटी मिशनरी मानकर सेवा सहयोग कथा आसुछि, एटी मुसलमान संस्कृतिर कथा आसुछि एवं एटी हरिजन ओ ब्राह्मण्य संस्कृति भितर थिबा विभेद वैषम्य एवं साधारणतः हरिजन युवक मानकु, शिक्षित युवक मानकु एवं जनजातिर शिक्षित युवक मानकु सामाजिक व्यवहार देखै दियाइछि। किपरि तांकु किपरि गोटे नगण्य दृष्टि रे प्रतिभावान होइतले नगण्य दृष्टि रे देखा जाए। तमे तो सरकार को जई पुओ तम पई तो बहुत विधान रहिछि, बहुत व्यवस्था रहिछि। ए जो मानसिकता ए मानसिकता को देखै दियाइछि। तेणु एई दृष्टि देखिले आपण माने भाबिबे जे यह एक वर्ण वैषम्य बा जाति वैषम्य संपर्कित एक उपन्यास। प्रकृति ता ठीक, किंतु यह को जदि गभीर भावे अनुशीलन करिबा ताले ता भितरु आउरी अनेक किछि पाइबा। से अनेक किछि पाइबारे मोर
द्वितीय भागटी मुझे आरंभ करुच्ची उत्तर आधुनिकता दृष्टिभंगी। ये उपन्यास उत्तर आधुनिक दृष्टिभंगी अति सफल भाव प्रयोग करा जायछि, प्रतिभात होइछि। लेखक सचेतन भाव हुंतु बा असचेतन भाव हुंतु से एपरि एक पाठ निर्माण करिसंती। मोनिका एबे केउठी पर एक उपन्यास पाठ निर्माण करिसंती जेउथिरे मु उत्तर आधुनिकतार समस्त तत्व पाई पारिछि। एपरि आलोचना प्रायतः आपण माने पाइबे नाही। मोर गोटे पुस्तक अछि उत्तर आधुनिकता ओ ओडिया साहित्य, इटी एथेना बुक्स छापिछि भुवनेश्वर। एइथिरे मु उत्तर आधुनिकता संपर्क रे सविशेष आलोचना करिया सहित किछि प्रायोगिक आलोचना मध्य एई पुस्तक रे करिछि एवं सेही आधार रे आजि मु मोनिका एबे केउठी उपन्यासर उत्तर आधुनिकता ओ दलित साहित्य संपर्कित आलोचना रखुछि। पोस्टमॉडर्न स्टडीज एंड सबल्टन स्टडीज, पोस्टमॉडर्न स्टडीज एंड सबल्टन स्टडीज ये दुटी को मिसेकी मोर उत्तर आधुनिक आलोचना मोनिका एबे केउठी उपन्यास। उत्तर आधुनिकतार सबुठु मुख्य गुणटी होउछि लोगो सेंट्रिज्म को भांगिबा। मने रखो कौन लोगो सेंट्रिज्म, लोगो सेंट्रिज्म कौन केंद्र 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 को भांगिबा। लोगो सेंट्रिज्म होउछि केंद्र केंद्र क्षमता केंद्र एवं ए भांगिबा द्वारा कौन हुए ना जो माने मार्जिनाल जो माने अपसारित से मानकर अभ्युदय घटे एवं सही अपसारित मानक मध्य सबल्टन कहा जाए, दलित कहा जाए। तेणु क्षमता केंद्र को भांगी सबल्टन और मार्जिनाल मानकर उत्थान से मानक मध्य कहा जाए दि अदर्स। मन रखंतु ए तीनोटी शब्द मन रखंतु। ए तीनोटी शब्द जदि ए चारोटी शब्द जदि आपण माने बुझी पारिबे मन रखिबे ताले उत्तर आधुनिकता बुझी पारिबे। प्रथम होउची लोगोसेंट्रिज्म बा केंद्र, द्वितीय होउची मार्जिनाल बा अपसारित, तृतीय होउची सबल्टन बा दलित, चतुर्थ होउची द अदर्स। सबल्टन मार्जिनाल द अदर्स ए माने समस्ते गोटिए चारित्रिक एवं श्रेणी भितर रहंती। जो माने मार्जिनाल सेही माने दि अदर्स, सेही माने सबल्टन। मन रखनु सेही माने दलित, दलित माने ही हरिजन माने ही समाज रे रहुतबा दुर्बल श्रेणी रो व्यक्ति माने ही समाजर कर्णधार हेई पारंती नाही। समाजर क्षमता रे गाठनिक क्षमता रे केंद्र रे से माने रहि न थांती। से मान को शोषण करा जाए एवं से मान को शोषण करा जाए सामाजिक ढांचा और सामाजिक व्यवस्था को निर्माण करा जाए। तेणु ए केंद्र को भांगी लोगोसेंट्रिज्म को भांगी मार्जिनाल रो उत्थान होची पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर बा उत्तर आधुनिक साहित्य मूल गुण। ये जो अति चतुरतार सहित अति सफल भाव ये उपन्यास रे देखी दिया। तेणु ये उपन्यास रे लोगोसेंट्रिज्म केउठी ना ये दुईटी दल अछंती जो माने शासन को समाजर क्षमता को निज केंद्र रे रखंती। ग्रामीण परंपरा रे ए जो माने रहिसंती सुधाकर मिश्र, नित्यानंद पुरोहित ए माने ब्राह्मण संप्रदाय। सहर रे क्यों माने शशांक रथ, भवेश रथ इंजीनियर, ब्राह्मण इंजीनियर से माने। तेणु सहर और ग्राम्य उभय रे ब्राह्मण माने क्षमतार केंद्र रे रहिसंती। इटी जातिभेद कथा मु आसुना
ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଆସୁଛି, ପରମ୍ପରା କଥା ହଉଛି, ସଂସ୍କୃତି କଥା ହଉଛି, ସାମାଜିକ ଢାଞ୍ଚାର କଥା ହଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୱେଷୀ ନୁହେଁ ବା ଏଠି ହରିଜନ ସପକ୍ଷବାଦୀ ନୁହେଁ। ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ଲିଟେରାରୀ ଥିଓରି, ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି କିଏ? ଉପନ୍ୟାସର ନାୟକ ଶେଖର। ତେଣୁ ଦେଖିଏ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ କୁହାଉଛି ତୁ ତ ହରିଜନ ପିଲା, ଯୋଉଠି ହେଲେ ଚାକିରି ପାଇଯିବୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ପାଇଯିବୁ, ତୁ ତ ସରକାରଙ୍କର ବଡ ପୁଅ, ତୋମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତମେ ତ ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ତମ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏ କଥା ସବୁଠି କୁହାଯାଉଛି। ଶେଖରକୁ ସବୁବେଳେ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଶେଖର ସବୁବେଳେ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଟିଏ, ମୁଁ ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖିକି ପାସ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ ସବର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଭାବାନ, ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖୁଛି, ମୁଁ ତ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କୋଟାରେ ମୁଁ ତ ଚାକିରି ପାଉନାହିଁ। ଏ କଥା ସେ ସବୁଠି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠିକି ବି ଯାଉଛି ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ଶଶାଙ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଖରକୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ମନିକା ଚିହ୍ନିଛି। ତେଣୁ ସେ ଜାତିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ସାମାଜିକ ପରିଚୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ସେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଓ ବିବାହ କରୁଛି, ଜବରଦସ୍ତ ବିବାହ କରୁଛି। ଶେଖର ସଂକୁଚିତ ହଉଛି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମନିକାଠୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଏବଂ ମନିକା ହିଁ ବିବାହ କରୁଛି। ମନିକା କହୁଛି ତମେ ଯଦି ଏବେ ବି କହିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୋର୍ଟ ବି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର ଟିପାଟିଏ ମୋ ସିନ୍ଥିରେ ଲଗେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ତମର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେଇଯିବି। ଏ ହଉଛି ମନିକାର ଭାବନା। ତେଣୁ ଏ ହଉଛି ଜେନ୍ ଜି ବା ଜେନ୍ ଆଲଫାର ଚିନ୍ତନ କାହା ଭିତରେ ରହୁଛି? ମନିକା ଭିତରେ ରହୁଛି। ସେ ନୂତନ ପିଢିର ଛାତ୍ରୀ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମରେ ପାଠ ପଢିଛି, ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଚିହ୍ନିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲୋଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍, ଏ ଲୋଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍କୁ ଏ ଉପନ୍ୟାସରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇ ପାରି ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍କୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଉ ଦୃଢ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପାରିବ ସାମାଜିକ ନିୟମରେ, ସରକାରୀ ନିୟମରେ? ନା, ସେଥିପାଇଁ ମନିକାକୁ ଫେରେଇ ଆଣି ପାରିନାହାନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟଟିଏ କହିଦଉଛି। ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଟିକେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ସେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର, ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ଜଣେ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥାକାର, ଶିଳ୍ପୀ। ସେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ନେବା ପାଇଁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ନେବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟଟେ ଲେଖିଦେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା କେବଳ ଥାଏ ନାହିଁ, ଏକ ଦୂରଦର୍ଶିତା ରହିଥାଏ, ଭବିଷ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ସମାଜକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରେ ଓ ବହୁ ଦୂରକୁ ଦେଖେ ଯେ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ, ଏ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ। ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଶେଖରକୁ ବିପ୍ଳବୀ କରାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ବନ୍ଧୁକଟିଏ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ବିଦ୍ରୋହୀ କରାଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଶେଖର ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭନ ଥିଲା ଯେ ତମେ ଆସ, ଏମଏଲଏ ହେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ, ତମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ନା, ସେ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଯାଇ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଦ୍ରୋହରେ କେବେ ହେଲେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ହଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହୁଥିଲି ତୃତୀୟ ବିଭାଗ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କଣ, ସେ କାହିଁକି ଏପରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାହିତ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ସାହିତ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ, ସଚେତନ କରାଏ, ହିତ ସାଧନ କରେ। ସେ ଯଦି
ଆଣିକି ମିଳନ କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମନିକାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଥାନ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଟେ ସିନେମା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ପପୁଲାର ସିନେମାର କାହାଣୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ନା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ କୋଉଠି ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କୋଉଠି ବି ମନିକାକୁ ହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କୋଉଠି ବି ଶେଖରକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରେଇ ନାହାନ୍ତି। ନା, କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ପହଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି କାହାଣୀକୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଧମକ ଦଉଛି। এই ଉପନ୍ୟାସରେ ତିନୋଟି ଅଂଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କହିଲି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ଏଇଟା 2000 ମସିହାରେ ଏ ବହିଟି ଉପନ୍ୟାସଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାର ତିନୋଟି ପୃଷ୍ଠା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ପୋଷ୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ହେଉଛି କ'ଣ? 8 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା। 8 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା, ଶେଖର ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ସେଇଠି ସେ ବହୁତ ଭଲ ପଢୁଛି। ଅନ୍ୟ ଘରର ସବର୍ଣ୍ଣ ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ବାଇଧର ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଏମାନଙ୍କର କାନ ମୋଡ। ଶେଖର କାନ ମୋଡୁ ନାହିଁ, ଡରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାଇଧର ମାଷ୍ଟର ବାଧ୍ୟ କରି ତାକୁ କାନ ମୋଡା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହରିଜନ ପିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କର କାନ ମୋଡୁଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ସରିଛି, ସେମାନେ ଯାଇ ଗାଁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବଂ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ବାଇଧର ମାଷ୍ଟରକୁ ଡକା ଯାଉଛି, କହୁଛି ତୁ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛୁ, ତୋତେ ଆମେ ବିଦା କରିଦେବୁ। ସେଇଠି ବାଇଧର ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ନିୟମ ଜାଣିନ? ସରକାରୀ ନିୟମ ଜାଣିନ? ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ଯଦି ଏକଥା ଯାଇକି ଥାନାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରେବି, ଏଫଆଇଆର ଦେବି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ତମକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଆସିକି ତମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରାହଉଛି ଲୋଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହରିଜନର ଉତ୍ଥାନରେ। ଶେଖର କେବଳ ଇତସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ରୀତିମତ ଭୟଭୀତ ଦେଖାଗଲା। ସେ ବାଇଧର ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା କାକୁସ୍ଥ ହୋଇ, ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଶାସ୍ତି ବିଧାନର ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ଠିଆ ହେଲୁ କାହିଁକି? ଯା। ଖୁବ୍ କଠୋର ଥିଲା ଈଶ୍ୱର। ଶେଖର କହିପାରିଲା ନାହିଁ କିଛି। ଜଣଙ୍କର କାନ ମୋଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ଚିତ୍କାର କରି ପକାଇଲେ ମାଷ୍ଟର, କାନ ମୋଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ ତତେ? ଏଠିକି ଆ, ଶିଖେଇ ଦେବି। ଡରୁଛି ଶେଖର। ଶେଖର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏଥର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କର ଭଲ କରି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଯେମିତି ଶୁଣିପାରିବେ ଚଟକଣାର ଶବ୍ଦ, ଏମିତି ଜୋରେ ମାର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଶଳା ମାଷ୍ଟରକୁ ଦିଅ ଭଲ କରି ପାନି। ପ୍ରସ୍ତାବ ବାଢିଲା ଜଣେ। ତାକୁ ଆଗ ପଚରା ଯାଉ, ସେ ଏଠାକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିଛି ନା ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ? 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କୁଲ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟି ନଥିଲା କେମିତି କେବେ? ପଚାରିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପୁରୋହିତ। ସ୍କୁଲ ହେବା ବେଳକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଉତ୍ତର ପାଇଁ ସେଠି ନୀରବ ରହିଲେ, ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ। କେହି କିଛି ନ କହିବାରୁ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଳ ହବ। କେହି ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋ କଥା କେତେର ସମ୍ବାଳ। କଥା ଆସି କେଉଁଠି ହେଲାଣି ଦେଖ। କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ କ'ଣଟେ କରିବେ? ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ। ତିକ୍ତ ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କର ଲୋଚାକୋଚା ମୁହଁ। ସଦ୍ୟ ଗାଧୋଇଶ୍ରୀ ସେ କପାଳରେ, ବେକରେ, 2 ହାତରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଥିଲେ। ପିଣ୍ଡାରେ ଜଳୁଥିବା ଲଣ୍ଠନ ଧକେଇ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବେଳେ। କାଚର ଉପର ଭାଗ କଳା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସମୁଦାୟ କାଚକୁ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ସବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ନିର୍ମଳତା ଘୋଡ଼େଇ ପଡୁଛି ଗୋଟେ କାଳିମା ତଳେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଝାପ୍ସା ହୋଇଯାଉଥିଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମୟ ଆସିଯାଉଥିବା ଲଣ୍ଠନର ଧୂଆଁ ସର୍ବସ୍ୱ ଆଲୋରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅଥଚ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଲୋଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ଦ୍ୱାରା ନବଚେତନାର ଉଦୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ନବଚେତନାର ଉଦୟ ଦ୍ୱାରା ଏ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଏ ଉପନ୍ୟାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଅତି ଛୋଟଟେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାରାତ୍ମକ
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର କଲମକୁ ମୁଁ ସେଇଠି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମିଶ୍ର ସୁଧାକର ମିଶ୍ର ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପତ୍ତି, ସେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛି ଶେଖର ମା ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର କୁଳବଧୂ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର କୁଳବଧୂ ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କର, ବହୁତ ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବହୁ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଣେ ଅତି ପ୍ରବୀଣା ପ୍ରୌଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହିଳା ଜଣକ ଆସୁଛନ୍ତି ଜେମା ପାଖକୁ ଅର୍ଥ ଧାର ନେବା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ଧାର ନେବା ପାଇଁ। ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଆଉ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପରି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଜେମା ଶେଖର ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏବଂ ସେ 300 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଜେମା 500 ଟଙ୍କା ଖୁସିରେ ଦଉଛି, ନିଅ ତମ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ଏଇଠି ମାର୍ଜିନାଲ ଏବଂ ଅଦର୍ସ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସ୍ତେ 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 କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅପସାରିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସମାଜର କର୍ଣ୍ଣଧାର ମାନେ। ଇଏ ହେଉଛି ନୂତନ ଚିନ୍ତନ, ନୂତନ ଭାବନା। ସେଥିପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମନିକାକୁ ଫେରେଇ ଆଣି ନାହାନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସର ଶେଷରେ। କାହିଁକି ନା ମନିକା ଯେଉଁଦିନ ଫେରି ଆସିବ ଶେଖର ପାଖକୁ, ସେଇଦିନ ସାମ୍ୟବାଦ ହେଇଯିବ। ମାର୍ଜିନାଲ ମାନେ ଲୋଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ସମାଜ ମାର୍ଜିନାଲ ହେଇକି ଅପସାରିତ ହେଇଯିବ ବର୍ଡର ଆଡ଼କୁ, ସୀମା ଆଡ଼କୁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବି ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଉପନ୍ୟାସଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭେଟି ଦେଇଥିବାର। ଏବଂ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ହେବ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି କରିବ, ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା କିପରି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ମତାମତ ଥାଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଠୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।